the session interactive, interesting, relevant, and it is therefore much more productive. So kindly, my plea to everybody is to raise a question and make it practical, make it not theoretical, make it practical to your own practice, so that everybody will benefit. So with that, I now turn the forum back to Swamin Vahansa for instructions in meditation, the Dhamma talk, and the discussion thereafter. Thank you. Good evening, everybody. And dear friends in the Dhamma, today, before the beginning of our discussion, we usually practice, we are having some meditational practices. So you may get ready to do some meditational practice. Please be seated comfortably and keep your right palm on the left palm and raise your back straight to your back and raise your head and close your eyes. Firstly, we may respect for the triple gem, Lord Buddha, Dhamma and Sangha. And we may practice the in and out breathing. Firstly, you may inhale and exhale without any conditions. We can inhale and exhale as usual. Only the thing is, we are having the awareness that you are inhaling and exhaling. We may start. We may go to this next step. In this step, you may inhale slowly and longly and exhale shortly. Be aware that you are inhaling slowly and longly and exhaling shortly. We may start. We may go to the next step. In this step, you may inhale slowly and longly and exhale slowly and longly. You may aware that you are inhaling slowly and longly and exhaling
slowly and longly. We may start. Smoothly, we may go to the next step. In this step, you may inhale slowly and longly and hold the breath in your lungs as far as you can and exhale shortly. In this step, you may inhale slowly and longly and hold the breath in your lungs as far as you can and exhale shortly. We may start. We may go to the next step. In this step, we are developing our sensations. We
When we are inhaling, the inhaling air may touch at the upper parts of your nostrils. And when you are exhaling, the exhaling air may touch at the end of your nostrils or the upper parts of your lips. Be aware that where the inhaling and exhaling air may touch. We may start. Dr. Ilanga, can you mute the mic? Certainly. We may go to the next step. In this step, you may listen, you may pay your attention for all the sounds which you can hear, but don't think about the sounds. Be aware about the sounds and listen, but don't think about the sound. Let the sound go. We may start.
we may go to the next step. In this step, you may pay your attention to all the thoughts which comes to your mind. But don't think about the thoughts. Let the thoughts go. But pay your attention for all the thoughts which comes to your mind. But don't think about the thoughts. Let the thoughts go. We may start.
Now select one thought which came to your mind more severely or obsessively. Select one thought which came obsessively to your mind. If the selected thought is good, wholesome, you may develop it, you may cultivate it, you can raise it again and again. But the selected thought is bad or wrong or unwholesome. You may identify that. You may analyze it. What is the reason to come it to your mind again and again? And who is the relevant person or people? And what is the situation and the background? And how can you solve it? Or how can we tackle it? Or you can divert it to as wholesome thought or the incident. You may analyze it. Okay, you may start. Okay, say sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear friends in the Dhamma, we were talking about Samma Ditti. Oh, යහපත් හෝ නිවැරදි දැක්ම. We referred the Samma Ditti Sutta and we were talking about the Samma Ditti Sutta. අපි මේ Samma Ditti සූත්‍රයේ අසුරෙන් පෞගිය සතියේ කතා කළා කොහොමද සම්මා දිට්ඨිය කියන එක විග්‍රහ වෙලා තියෙන්නේ කතා වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
මම මේක වේගයෙන් කියන්න යන්නම් එදා කරපු ස්ලයිඩ්ස් දෙක තුන. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කතා කරමු. එදා අපි සූත්‍රය අසුරින් කතා කළා when friends noble disciple understand the unwholesome and the root of the unwholesome, the wholesome and the root of the wholesome. In that way, he is one of right view, whose view is straight, who has perfect confidence in the Dhamma and has arrived at this true Dhamma. එතකොට අකුසලයෙන් කුසලයේ වෙන් කර ගැනීම හා කුසලයෙන් අකුසලයේ වෙන් කර ගැනීම කියන එක තුල ඒවයි තියෙන මූලයන් අකුසල මූලයන් හඳුනා ගැනීම කොහොමද කියන එක යම් කිසි කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන් නම් ඒක සම්මා දිට්ඨිය කියලා. ඒ කියන්නේ අකුසලයේ මොකද්ද කුසලයේ මොකද්ද අකුසලයෙන් වෙන්වීම කුසලයේ වෙනවා. එතකොට ඒක කොහොමද කියන එක අපි කතා කළා. මේ විදිහට මෙම කියන්න ඕනේ නැහැ මම හිතන්නේ මේක අපිට පැහැදිලි. මේ අකුසල 10ක් දස කුසල් හා දස අකුසල් කියන 10 පිළිබඳව එදා අපි කතා කළා. ඒවා ගැන විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා ප්‍රධාන දේවල්. එතකොට අකුසලයෙන් වෙන්වීම කුසලය කියන කාරණය දැක්ම කියන එක තීරණය වීමේදී බලපානවා කියන එක. And what is the root of the unwholesome? Greed is the root of the unwholesome. Hate is the root of unwholesome. Delusion is the root of the unwholesome. එතකොට අකුසල මූලයන් ගැන කතා කරද්දී රාග, දේශ, මෝහ කියන මේ තුන අකුසල මූලයන් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එකද අපි කතා කළා. එතකොට යම් thought එකකට යම් සිතුවිල්ලකට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය කියන මේ කරුණු තුන අදාළ වෙනවා නම් මූලික වෙනවා නම් හේතු වෙනවා නම් එතෙන්දී මිච්ඡා දිට්ඨියකුයි ඇති වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨියට ඉඩක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක එදා කතා කළා. ඊළඟට සම්මා දිට්ඨියදී එනකොට what is the wholesome කියන එක abstain from killing living beings is wholesome. ඔය විදිහට අර අකුසලයෙන් අකුසල වලින් වෙන්වීම ප්‍රාණඝාතය, අදත්තාදානය, කාමමිත්‍යාචාරය, මුසාවාදය කියලා ඒ විදිහට කේලම් කීම, බොරු කීම, හිස් වචන කීම, සම්පප්පලාප ඒ වගේ දේවල්, අවිද්‍යාව, ව්‍යාපාදය, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන මේවා වැළකීම තමයි සම්මා දිට්ඨියට පත් වෙන විදිහ කියන එක කතා කළාද. And what is the root of the wholesome and non-greed is the root of ඔය විදිහට අර අකුසලයන්ගෙන් අකුසල මූලයන්ගෙන් වෙන්වීම තමයි කුසල මූලය කියන එකත් කතා කළා අපි. ඒ විදිහටයි නිවැරදි දැක්මකට එන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට කතා කළා when friends a noble disciple understand nutriment, the origin of the nutriment and cessation of the nutriment and the way leading to the cessation of nutriment, in that way he is one of the right view කියලා මේ ආහාරය කියන එක ගැන ඇති කරගන්නා අවබෝධය සත්‍ය නැත්නම් නිවැරදි දැක්ම සම්බන්ධයෙන් අපිට අපිව පෝෂණය කරන කාරණයක් කියන එක. ඒ කියන්නේ ආහාර කිව්වහම ඒ ආහාරය කියන එක විස්තර කරනවා හතර ආකාරයකට. There are these 4 kinds of nutrient for the maintenance of the beings that already have come to be and for the support of those seeking a new existence. What for කියලා physical food and nutriment, gross or subtle. එතකොට මේකට කියනවා අපි ධර්මයේ අපි කතා කළා කබලින්කාර ආහාර කියලා. කැබලි ආහාර ගන්නා සත්තු සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ contact as a second, ඊළඟට පස්ස ආහාර කියලා ස්පර්ශය ආහාර කර ගන්න අය, ඊගාට mental volition as the third. එතකොට මනෝ සංචේතනික ආහාර කියන එක,
and consciousness as the fourth, විඥානාහාර. ඒතර කබලින්කාර ආහාර, පස්සාහාර, මනෝ සංචේතනික ආහාර, විඥානාහාර කියන මේ හතර තමයි නියුට්‍රිමන්ට්ස් හැටියට ආහාර හැටියට සත්වයාගේ සත්වයා කිව්වහම මෙතන විශ්වයේම ඉන්න සියලුම සත්වයන්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු තිරිසන් සත්වයෝ හෝ කෘමීන් හැටියට ඒ වගේ ඉන්න භෞතික ලෝකයේ ඉන්න සත්තු, මිනිස්සු කියන ඒ වගේ අය, ඊළඟට දෙවිවරුන් බ්‍රහ්මයන් වගේ අය කියන මේ ඕනෑම මට්ටමක ඉන්න අය, බ්‍රහ්ම ලෝකවලත් තියෙනවා විවිධ තලයන්, රූප ලෝක, අරූප ලෝක කියලා. එතකොට ඒ හැම තැනකම ඉන්න සියලු සත්වයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒක දැන් කැබලි ආහාර ගන්න සත්වයෝ ඉන්නවා මේ සත්ව ලෝකේ, මිනිස්සු නිකුත් සත්වයන්. ඒතර ස්පර්ශ ආහාර ගන්න අය ඉන්නවා, කන්ටැක්ට් තියෙන අය. ඊළඟට මනෝ සංචේතනික ආහාර හා විඥාන ආහාර කියන රූප ලෝක හා අරූප ලෝක කියන අර්ථයෙන් මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ආහාර නැත්නම් ඒ සත්වයන්ගේ පැවැත්මට අදාළ වෙන කරුණු දෙස දැකීම, නැත්නම් ඒවා මනවින් දකින්න පුළුවන් වීම මේ ලෝකයේ තේරුම් ගන්නට, එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ පිළිබඳව ඇති කර ගන්නා නිවැරදි දැක්ම සඳහා අදාළ වෙනවා, හේතු වෙනවා කියන එකයි මෙතෙන්දී විස්තර වෙලා තියෙන්නේ, කතා කරන්නට යෙදෙන්නේ. එතකොට ඒවා පිළිබඳව with the arising of the craving there is the arising of nutriment, with the cessation of the craving there is the cessation of nutriment. The way leading to the cessation of nutriment is just this noble eightfold path. That is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. එතකොට මේ ආහාර කියන්නේ මොනවද? ඒ ආහාර කියන එකට අදාළ වෙන හේතුව මොකද්ද? ඒ ආහාරවල ඉවත් වීම නැතිවීම මොකද්ද? ඒ ආහාර නැතිවීම තුළින් කොහොමද නැතිවීම කියන එක කොයි ආකාරයෙන්ද දකින්නේ කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දී අපි කතා කළ යුතු දෙයක් හඳුනාගත යුතු. දැන් මේ සූත්‍රයේ මම විස්තර දිගටම කතා කරන්න නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය අපි රිපර් කරන්න ඕනනේ. දැන් අපි මේ කතා කරන මාතෘකාව සම්මාදිට්ඨිය නිසා අපි සූත්‍ර දේශනා, බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනාවක් රිපර් කරලා ඒක දෙහස බලන එක, අප්‍රෝච් එක ගන්න එක වටිනා නිසායි මේ සූත්‍රය මම තේරුවේ. ඒතර අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි සම්මා දිට්ඨිය හෝ නිවැරදි දැක්ම හෝ විය යුතු දැක්ම, තිබිය යුතු දැක්ම, ඇතිවිය යුතු දැක්ම, මේ විදිහට කවර ආකාරයකින් හෝ අපි දකින දේ නිවැරදි වෙන්නේ කොහොමද, හරි වෙන්නේ කොහොමද, ඒක කුසල සම්පන්න වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණයයි අපිට දකින්න ඕනේ. එතකොට එහෙම දැකීම සඳහා අපි බහිනකොට, අපි එළඹෙනකොට දැන් අපි ඉන්න තැන ඉඳන්නේ අපිට මේක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ view එක අපි ඇති කරගන්නා දැන් අපි පාලි වචන කීපයක් භාවිතා කරනවානේ. මේ සංජානාති, ජානාති, විජානාති, පජානාති, අභිජානාති, ඔහොම කියලා අපි මේ දකින මට්ටම් විවිධ ස්තරවලින් ධර්මයේ විස්තර කරලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන සංජානනය කරනවා. ඒ කියන්නේ යාන්තමට හඳුනා ගන්නවා යම් කිසි දෙයක්. ඒ හඳුනාගත්ත එක අපි ටිකක් දැනගන්නවා. ඒක ජානාති වෙනවා. එතකොට සංජාන, ජානාති, විජානාති, ඒක තව ටිකක් ගැඹුරින් අපි දැනගන්නවා. පජානාති, තව ටිකක් ඒ පිළිබඳව අවබෝධය හඳුනා ගැනීම ඇති වෙනවා. එතකොට මේ අභිජානාති, ඒක ගැඹුරින්, පරිජානාති, ඒක තවත් ගැඹුරින් දැනගන්නවා. අභිජානාති, එතකොට තවත් ඉතාම සියුම් විදිහට ඒක හඳුනා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මේ දකින මට්ටම් තියෙනවා ඕනම දෙයක. ඒ නිසා අපිට දැන් ඔන්න මම දැන් සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්නවා කියලා එකපාරටම අපිට දකින්න හැකියාවක් නැහැ.
මොකද අපි දකින්නේ යම් කිසි මට්ටමකට. හරි මේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා. කරුණාකරලා ඒක මියුට් කරනවද? එතකොට මේ දකින්නේ දකින මට්ටමක්. එතකොට අපිට මේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්නවා මම නිවැරදිව දකිනවා හරියට දකිනවා කියලා කවර හෝ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් එකපාරටම අපිට දකින්න බෑ. ඒ නිසා එක එක්කෙනා දකින්නේ එක එක මට්ටම් වලින් එක එක ආකාර වලින්. අපි කියමුකෝ දැන් 100 දෙනෙක් කියලා. ඒ 100 දෙනා දකින්නේ 100 ආකාරයකට. ඒ දකින මට්ටමත් එකම එක්කෙනා අවස්ථා කීපයකදී දකින්නේ එක එක මට්ටම් වලින්. අපි අද දැක්කනම් යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව අපි තව සතියකින් දකින්නේ තවත් විදිහකට. තව මාසයක් ගිහිල්ලා දකින්නේ තව විදිහකට. මාස කීපයක් ගිහිල්ලා දකින්නේ තව විදිහකට. ඔහොම අපි මේ එකම දේ විශාල පිරිසක් දකින්නේ විවිධ variations ඇතිව වගේම එකම දේ එකම පුද්ගලයා විවිධ අවස්ථාවලදී දකින්නෙත් විවිධ ආකාරයට එක එක මට්ටම් වලින්. මේ නිසා අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එකම මට්ටමේ එකම ක්‍රමේ දැක්මක් අපිට ඇති කරගන්නවා ඇති තියෙන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතන්න බෑ. නමුත් දැන් අපේ හිතවල එක්තරා දෝෂ සහගත තත්වයක් ඇති වෙනවා. අපට හිතෙනවා මට පේන විදිහටම අනික් අයටත් පේනවා ඇති. මන් දකින ප්‍රමාණයටම අනික් අයටත් පේන්න ඕනේ කියන ඔන්න ඔය වගේ දැකීමක් අපේ ඕනම කෙනෙක්ගේ තියෙනවා. දැන් මේ නිසානේ අපි දැන් ගුරුවරයෙක් ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වනකොට කියා දෙනවා. කියා දුන්නාම ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. බණින්නේ දොස් කියන්නේ එහෙම ඒකනේ. ඉතින් ගුරුවරයා හිතනවා තමා කියන දේ ළමයි 35 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් පන්තියේ මේ 35 දෙනාම එක ගානට හඳුනා ගනී වටහා ගනී කියලා ගුරුවරයා මේ අභිපගමනය කරේ සම්සන්ස් තියෙනවා එයාගේ. මේ එයා හිතනවා එහෙම මේ 35 දෙනාටම මං කියන එක තේරෙයි. මං කියන විදිහටම තේරෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරෙන්නේ 35 ආකාරයකට. එක එක මට්ටම් වලින්, එක එක අවස්ථාවලදී. එතකොට මෙහෙම අපිට හිතෙනවා මං කියන දේ මං කියන විදිහටම අනිත් එක්කෙනාට තේරෙයි කියලා. නමුත් එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. එක එක මට්ටම්. එතකොට ඒ වගේ අපි තමන් මම දකින දේ මේ අවස්ථාවේදී දකින්නේ එක මට්ටමකට වෙන අතර තවත් සිදුවීම් කීපයකට මම මුහුණ දුන්නට පස්සේ ඒ සිද්ධියම මම දකින්නේ තවත් ආකාරයකට. තවත් අත්දැකීම් කීපයක් ලැබුවට පස්සේ මම ඒ සිද්ධියම දකින්නේ ආයෙත් තවත් විදිහකට. එතකොට මේ නිසා අපි කාටවත් එකපාරටම කියන්න බෑ මම දකින දේ හරි මම දකින දේ නිවැරදි මට හොඳට තේරුණා කියලා ඔහොම නිගමනයකට එන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක එක මට්ටම් වලින් තමයි අපිට මේක දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඕනම දෙයක්. එතකොට ඒ තමන්ගේ නිවසේ ඉන්න සමාජිකව ස්වාමියා භාර්යාව දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අපේ හඳුනා ගැනීම පූර්ණ හඳුනා ගැනීමක් නෙමෙයි. බොහෝ කාලයක් එකට ඉඳලා තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හම්බෙන අනිකුත් මිනිසුන් අනිකුත් එක එක සිද්ධි අවස්ථා ඔයකුත් දේවල් ගස්කොළන් අනිකුත් සත්තු මේ කවර දෙයක් වුණත් අපි දැක්කහම ඒකේ සැබෑ ස්වરૂපය නියම තත්ත්වයේ නියම ස්වરૂපේ නෙමෙයි අපි දකින්නේ එක්තරා ස්වરૂපයක් එක්තරා මට්ටමක් තමයි දකින්නේ. මේකට අර සූත්‍රයකම තියෙනවා මේ අලියෙක් පිළිබඳව අර අන්ධයන් කරන ප්‍රකාශ පිළිබඳව. මේ කවුරුත් දන්න කතාවක් ඒක. ඒ නිසා එක එක්කෙනා බලලා අලියා ගේ කනාත ගාලා ඒක ෆෑන් එකක් වගේ මේ කුල්ලක් වගේ කියනවා. අලියාගේ හොඬ වැලත ගාලා ඒක කෙහෙල් ගහක් වගේ කියනවා. අලියා කකුල අත ගාලා මේක ගහක් වගේ කියනවා. බඩ අත ගාලා මේක කළු ගලක් වගේ කියනවා.
මේ වලිගේ අත ගාලා එක කොස්සක් වගේ කියනවා. ඔහොම එක එක දේවල් මේ අන්දයෝ ටික අලිය අත ගාලා මේක එක එක වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ එක එක කෑල්ල කෑල්ල තමයි අත ගන්න. එතකොට ඒ අත ගන්න විදිහට තමයි එයාට එයා පර්සිව් කරන්නේ සංජානනය කරන්නේ මේක මෙහෙම එකක් කියලා. ඉතින් සමස්ත අලිය ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒ තියා අපි S2 තියෙන කෙනෙක් වුණත් අලිය දෙහ බැලුවාම අපට අලියව එක සැරේ බලන්න බෑනේ. අලියගේ පැත්තකින්නේ පේන්නේ අපි. අලියගේ එක්ක දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තෙන් පේනවා ඉස්සරහින් පේනවා එක විදිහට පිටිපස්සෙන් බලුවම තව විදිහකට පේනවා. ඔහොම උඩ ඉඳන් ගහකට නැගලා බැලුවොත් එහෙම තව විදිහකට පේනවා. මෙහෙම අලියා අපිට එක සැරේ අපිටවත් බලා ගන්න ඇස් පෙනුනත් අපිට බලා ගන්න බෑ අලියා එක සැරේ. එක එක කෝණ වලින් තමයි අපිට පේන්නේ. එතකොට මෙහෙම භෞතික වස්තුවකුත් එහෙමනම් ඊට වඩා සියුම් වූ වෙන වෙන කරුණු දේවල් සංසිද්ධි ඉවෙන්ට්ස් මේවා අපිට හඳුනා ගන්න තේරුම් ගන්න වටහා ගන්න එක සැරේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ එක මට්ටමක් එක විදිහක්. ඒ වගේම ඕනෑම දෙයක් අපි දකිද්දී ඒ දකින දේට අපි මේ ඇතුළු කරනවා කිසියම් ආකාරයක සංඥාවක්. ඒ සංඥාවක් කියලා කියන්නේ ඒ දකින වස්තුවට අදාළ කරගත්ත වෙනත් ආකාරයක හඳුනා ගැනීම සංඥා කියලා අපි කියන්නේ. දැන් අපි මේ අහලා තියෙනවානේ මේ අය මේ දස සංඥා පිළිබඳව. එතකොට අනිච්ච සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා, පහන සංඥා, විරාග සංඥා ඔහොම කියලා අපි සංඥා පිළිබඳව අහලා තියෙනවානේ. එතකොට අපි යමක් නිත්‍ය සංඥාව ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒක ස්ථීරවම තියෙන එකක්. කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙන එකක් අරගෙන වශයෙන් තමයි අපි හුඟක් දේවල් අපි සාමාන්‍ය පුහුදුන් කෙනෙක් ඕනම දෙයක් පිළිබඳව සංජානනය කරන්නේ නිත්‍ය සංඥාවෙන්. අනිත්‍ය සංඥාවෙන් නෙමෙයි. නිත්‍ය සංඥාවෙන්. ඒක තියෙන දෙයක්, තියෙන වස්තුවක් කියලා තමයි අපි ඒක දෙහි බලන්නේ. එතකොට එහෙම මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව අපි දකින ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් ඒක සිත දියුණු කරපු මෙහෙවපු කෙනෙක් ඒක පිළිබඳව අනිච්ච සංඥාවෙන් දකින්නත් පුළුවන් ඒක. එතකොට මෙහෙම අපි සංඥාවක් අපි ඒකට ඇප්ලයි කරනවා, අපි ඒකට ආදේශ කරනවා සංඥාවක්. එතකොට තියෙන වස්තුව කෙලින්ම ඒ වස්තුව එතන තියෙන අතරේ අපි ඒ වස්තුව නෙමෙයි අපිට වස්තුව දෙහි දකිද්දිම අපි ඒකට සංඥාවකුත් දාලා තමයි ගන්නෙ. දැන් ගහක් කියලා කියමුකෝ අපි. ඒ ගස කියන එකට අපි දැන් අඹ ගහක් කියමුකෝ අපි ඉස්සරහා තියෙන්නේ. මේ අඹ ගහ කියන එක අඹ ගස කියන එක දැන් අපිට පේනවා, දකිනවා. ඒ අඹ ගස දකිද්දී අඹ ගස කියන එක අපි හඳුනාගන්නේ පර්සිව් කරන්නේ සංජානනය කරන්නේ අඹ ගස අපිට ප්‍රයෝජනවත් ගසක් කියලා කියමුකෝ. අපිට ප්‍රයෝජනවත් ගසක් කියලා කියන අදහස දාලා තමයි ගහ අපි දෙස බලන්නේ. එතකොට අපිට පෙනුනේ සැබෑ අඹ ගස නෙමෙයි අපිට ප්‍රයෝජනවත් ගසක් වශයෙන් ඒක දැක්කේ. එතකොට පෙනුනේ අඹ ගහ වුණාට දැක්කේ මට ප්‍රයෝජනවත් ගසක් කියලා තමයි දැක්කේ. එතකොට මේ තව කෙනෙක් ගහක් දකිද්දී එයා ලී සම්බන්ධ උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒකෙන් වටාඩි කොච්චරද මේ ගහ ඒකෙන් කොච්චර ලී ප්‍රමාණයක් ඉරන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක දෙහි බලන්න. එතකොට මේ විදිහට අපි එකම වස්තුව විවිධ අය පර්සිව් කරන්නේ සංජානනය කරන්නේ හඳුනාගන්නේ විවිධ වූ ක්‍රමවලට විවිධ වූ මේ රටාවන් වලට. මේ නිසා අපි කාටවත් දෙයක් නිවැරදිව දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ නිසා තමයි මේ දහමේ කතා කරන්නේ මේ යථාභූත ඥාන දර්ශනය කියලා. ඒ තියෙන දේ ඒ විදිහටම as it is ඒක ඒ විදිහටම දකින්න ඒ විදිහටම තේරුම් ගන්න
පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ බොහෝ සෙයින් සිත දියුණු කිරීමෙන් වැඩීමෙන් දිගු ගමනක් යෑම තුලින් ඇති කරගන්නා වූ හඳුනා ගැනීම අවබෝධයන් ප්‍රඥාවක් තුලින් තමයි යම්කිසි දකින දෙයක් පිළිබඳව සම්පූර්ණ ඥානයක් හඳුනා ගැනීමක් අපට ඇති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතෙක් අපි දකින්නේ తాවකාලික යම් ප්‍රමාණයක යම් මට්ටමක හඳුනා ගැනීමක් හැටියට තමයි ඕනම දෙයක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙසේ විවිධ වූ මට්ටම් වලින් මේ සියල්ල දකිනවා කියන එක පිළිබඳව එක්තරා විදිහක සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි මේ සූත්‍රයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ සූත්‍රයේදී විවිධ කරුණු අරගෙන ඒවා පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් හැටියට ධර්මයට අදාළ වෙන විශේෂ වෙන කරුණු වශයෙන් ඒ කරුණු අරගෙන පැහැදිලි කිරීමක් හැටියට තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. නමුත් දැන් අපි මේකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට කිසිවක් ඒ විදිහටම යථාර්ථ ස්වરૂපයෙන්ම යමක් බලා ගන්න අපිට බෑ. ඒක මායාකාරී විදිහකට තමයි අපිට පේන්නේ කියලා. එතකොට මම දැන් සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි විතර දන්න මේ පැහැදිලි උදාහරණයක් හැටියට අපි දැන් රැයට එළියට බහැලා අහස දෙහ බැලුවොත් අහසේ තියෙන අපිට පේනවා මේ තාරකා හා ග්‍රහයන්. එතකොට දැන් ග්‍රහයන් කියන්නේ දඟලන්න නැතුව ඉන්න අය, දඟලන අය තාරකානේ. එතකොට මේ කොයි විදියෙන් හරි මේ පේන දේවල් ඔක්කොම දසදහස් ප්‍රමාණයක් අපිට ගණන් කරන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් අහසේ තාරකා පේනවා. එතකොට මේ තාරකා ඔක්කොම අපිට පේන්නේ එකම මේ මට්ටමකින් අලවලා තියෙනවා වගේ, නැත්තම් එකම මට්ටමකින් තියෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ මේ ඔක්කොම ටික. නමුත් මේ හැම තාරකාවක්ම එකින් එකට ආලෝක වර්ෂ ගණනාවක් දුරින් ඈතින් තමයි එක තාරකා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පේන්නේ නිකන් එකම මට්ටමකින් වගේ තමයි පේන්නේ. අපිට කියන්න බෑ මේ තාරකාවට වඩා ආලෝක වර්ෂ කීයක් එහායින්ද ඊළඟ තාරකාව තියෙන්නේ කියලා අපි කාටවත් කියන්න හැකියාවක් නැහැ. වෙනම පොතකින් බලලා කවුරුහාගේ හරි ප්‍රකාශයකින් කිව්වොත් මිසක් අපිට ඒ තාරකාවේ දුර ප්‍රමාණය අපිට ඇහෙන් බලලා තීරණය කරන්න බෑ. එතකොට අපි අහස දකිනවා කියලා කියන්නේ පූර්ණ මායාවක්නේ අපි දකින්නේ. තරු පේනවා තමයි. තරු පේනවා කිව්වට අපිට දැන් දැන් තාරකා විද්‍යාඥයන් කියන ආකාරයට අපිට පේන තරුව දැන් එතන නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ආලෝක වර්ෂ ගණනාවකට එහාදී නිකුත් කරපු ආලෝක තාමත් එනවා. නමුත් තාරකාව දැන් එතන නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ආලෝකයේ තරුව පේනවා, නමුත් තරුව එතන නැහැ සමහර විට. ඔහොම විවිධාකාරයේ මායාවන් රාශියක් තමයි මේ අහස දෙහි බැලුවාම අපිට රාත්‍රියකට පේන්නේ. ඒ නිසා අපි කාටවත් අහස දකින්න බෑ. අහස කියලා එකක් අපි තරු දෙහි බලනවා තමයි. නමුත් අපි දකින්නේ නැහැ. අපිට පේන දෙයක් තියෙනවා. නමුත් එහි යථා ස්වභාවය අපි කවදාවත් දකින්නේ නැහැ. මම සරල උදාහරණයක් මේ කිව්වේ. ඔය විදිහටම තමයි අපිට මිනිස්සෙක් දැක්කත් ඒ කියන පුද්ගලයා අපි දැක්කහම ඒ කියන පුද්ගලයා අපට පේනවා තමයි. ඒ පේන්නේ ඒකේ තියෙන කයනේ, ශරීරේනේ. ඒ ශරීරයේ තියෙන ස්වභාවයනොත් අපි නිකම් මේ ඇඳුම් ඇඳගත්ත පුද්ගලයෙක් හැටියට වශයෙන් තමයි දකින්නේ. එතකොට ඒ මිනිස්යාගේ සිතුවිලි, ඒ මිනිස්යාගේ හැසිරීම, ඒ මිනිස්යාගේ ගතිගුණ, ප්‍රතිපත්ති මේ එකක්වත් අපි දකින්නේ නැහැ. එහෙම දකින්න බෑනේ. දකින්න බොහෝ කාලයක් ගත වෙයි. අපි හිතනවා ඒ කියන පුද්ගලයා අපි දැක්කා කියලා. නමුත් දකින්නේ තාම පුංචි ප්‍රමාණයක්, බොහොම සරල ප්‍රමාණයක්. 1000කින් එකක් තරම් තාම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳව දකින්නේ. එතකොට ඔහොම මේ අහස ගත්තත්, පුද්ගලයෙක් දෙස බැලුවත්, සතෙක් දෙස බැලුවත්, වස්තුවක් දෙස බැලුවත්, සිද්ධියක් දෙස බැලුවත්, ආයතනයක් දෙස බැලුවත්, මොකක් දෙහි බැලුවත් අපිට හිතුණට අපි මේක හරියට දැක්කා. ඔව් මං දැක්ක තමයි, මගේ ඇස් දෙකෙන් දැක්ක මං.
කියලා ඔහොම අපි සහතික කරනවානේ මේක මගේ ඇස් දෙකෙන් දැකපු දෙයක් ඔහොම කියලා අපි. නමුත් අපි දැකලා නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් ඒ දැකලා තියෙන්නේ යම් ආකාරයකට පමණයි. ඒතර මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මේ දැක්ම සම්බන්ධයෙන් දිට්ඨි කියන එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන මූලික ගැටලුවක් තියෙනවා දැක්ම සම්බන්ධයෙන්. ඒතර එහෙමනම් මෙහෙම දැක්මක් නම් තියෙන්නේ ඇති වෙන්නේ ඒක කොහොමද සම්මා කරගන්නේ? කොහොමද නිවැරදි කරගන්නේ? ඒක කොහොමද යථාර්ථවත් කරගන්නේ? ඒක කොහොමද සැබෑවට මේක තියෙන විදිය දකින්නේ? ඒක ඒ හැටියෙන්ම දකින්නේ කොහොමද? ඒක යථාභූතය දකින්නේ කොහොමද? කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. ඒතර ඒ මතුවෙන විවිධ වූ තැන් ශේෂ්ත්‍ර පිළිබඳව තමයි මේ සූත්‍රයේදී කතා කරන්නේ. අපි ඉදිරියට යන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවා හරි ඔබට මතු කරන්න දෙයක් හෝ කියන්න දෙයක් එහෙම තියෙනවද? අපි සාකච්ඡාවක් විදිහට තමයි මේ යන්න අපි කැමති වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාකච්ඡා කරමින් ඉස්සරහට යන්න. ඔබට මොනවා හරි මතු කරන්න දෙයක් අදහසක් තියෙනවද හෝ ඔබේ අදහසක් හෝ යමක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරමින් යමු. අපේ හැමදෙරේ අදහසක් කියන්නද? ඔව් කියන්න. අවසරයි මේ නෑ මම හිතන්නේ බොහොම වටිනා මේ කාරණා ටිකක් අපේ හැමදෙරෙන් කියවුණා. මම මේ අර අවසානෙම කියපු කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැන් අපිට 1000කින් එකක් හරි තියෙන දෙයක් පේනවා නම් ඒකත් ඇත්තටම 1000කින් එකක්වත් පේනවා කියන එක හොඳයි කියලා අපිට ඒ කියන්නේ ඒකෙත් යම්කිසි මේ තියෙන දෙයකින් අඩු ගානේ 1000කින් එකක් දකින්නවා කියමුකෝ. මං හිතන්නේ දැන් ආර්ය දර්ශනය කියන්නේ එහෙමවත් නෑ කියන එක නේද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ විපල්ලාසය කියලා කියන්නෙම අපි දැන් මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ඒවා නිට්ටය සුඛ සුභ ආත්ම හැටියට ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඕකේ වැරද්දක් කරනවා නේද කියන එකක්. අනිත් එක මට අහන්න හිතුණා අපේ හැමදෙරේ අර ආහාර කියන එක අපි සමහර වෙලාවට දැන් අපේ හැමදෙර බොහොම ලස්සනට ඒක පැහැදිලි කරා මේ ඔය නියුට්‍රිමන්ට්ස් කියලා ගන්න එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියන එකයි මට තේරෙන්නේ. මොකද මේ අපි නියුට්‍රිම ආහාර කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ සසරට අරන් එන කියන ඒ කියන්නේ අර්ථයෙන් නේද? අන්න ඒ අර්ථයෙන් ගත්තහම දැන් අපි මේ දැන් කබලින්කාර ආහාර පස් ආහාර මන සංචේතන විඥාන මේවා දිහා අපි දකින්න නිකන් මේ නියුට්‍රිමන්ට්ස් කියලා දැන් නියුට්‍රිමන්ට්ස් කියපු හැටියට අපිට දෙන්නේ නිකන් මේ යම් කිසි දෙයකින් ඒක එන්හාන්ස් කරන දෙයක් කියලා. ඇත්තටම ඕකෙත් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවද? මොකද සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ දැන් උතන ආහාර කියන එක අරන් තියෙන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථයකින් නේද කියලා මේ හිතන්න හිතුණා. තව පුංචි අදහසක් අර අපේ අතුරු බොහොම වැදගත් කාරණයක් මතු කරා. මොකද මේ අර මූලපරියාය සූත්‍රයේ තියෙන දැන් සංජානාති අභිජානාති පරිජානාති කියලා. මම හිතන්නේ ඔය දැන් අපිට සාමාන්‍ය සංකල්පයක් තියෙනවා මේ දැන් අපිට වැඩිය ධර්මයේ දන්න කෙනෙකුට තව ඊට වැඩිය ටිකක් පේනවා ඊටත් වැඩිය ටිකක් පේනවා කියලා. දැන් දැන් අපි ඇහෙන් බලනවා ඊළඟට ටෙලස්කෝප් එකෙන් බලනවා ඊළඟට අන්වීක්ෂයෙන් බලනවා. ඔන්න ඒ වගේ මේ අපි අතරම සම්මා දිට්ඨිය සහ මිච්ඡා දිට්ඨිය අතර ඊට වැඩිය ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය සහ ඊළඟ ඔය අනිත් සූත්‍රවලත් සම්මා දිට්ඨියට පත්වීම කියන්නේ මේ ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන්ම පුද්ගලයාගේ සමේ දර්ශනය පිළිබඳ යථාභූත කියන එකත් මේක ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්ත ස්වභාවය කියන අදහස මිසක් දැන් අපිට යථාභූත කියනවා අපිට තියෙන දේ තියෙන හැටියට බලනවා කියලා අපි අර්ථකථනය කිරීමක් තියෙනවා. අතරම තියෙන දේ තියෙන හැටියට බලනවා කියන එක නෙමෙයි නේද යථා භූත කියලා කියන්නේ. යම් කිසි ඇතරම මේ හටගත්තු ස්වභාවය බලන එක නේද? ඉතින් මේ සමාවෙන්න මම මේ අහගෙන හිටියාම මතුවෙච්ච අදහස් කීපයක් කිව්වේ අවසරයි. ඔව් බොහොම හොඳයි. තාම හොඳයි. ඒ අදහස් මතු කරපු එක.
ඇත්තටම ඒ සියල්ලම හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔය නියුට්‍රිමන්ට් කියන වචනේ දැන් එක පැත්තකින් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට අපි ආහාර කියලානේ කතා කරන්නේ ආහාර කියන වචනේනේ. මේ ඉංග්‍රීසියෙන් නියුට්‍රිමන්ට් කියන එක දැන් පෝෂණය කරන කියන අර්ථයක් නෙන්නේ නේද? නියුට්‍රිමන්ට් කියන වචනේකින්. එතකොට ඒක අර සිංහල ආහාර කියන වචනයට වඩා ටිකක් මේ ගැළපෙන ගතියක් නියුට්‍රිමන්ට් කියන වචනේ අහම එනවා නේද? නෑ ඒක හැමදෙරේ නොගැලපෙන ගතියක් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ ඔව්. මොකද නියුට්‍රියන්ට්ස් කියව පස්සේ අපිට හිතෙනවා නිකන් ඒකට සපෝට් කරන වගේ. දැන් ආහාර කියලා කියන්නේ පෝෂණ අපි මෙහෙම ගත්ත පෝෂණය කරනවා කියන අර්ථයෙන් දැන් අර ඒකට උපකාරක වෙනවා කියන අර්ථයක්නේ දැන් එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ආහාර කියන වචනේ කියන්නේ දැන් අපේ ශරීරයට ආහාර වෙන්නේ ශරීරයේ පෝෂණය වෙන හින්දානේ. ඒ කියන්නේ ශරීරයට අපි දැන් සාමාන්‍ය සිංහල වචනෙන් ආහාර කියන වචනේ හා ඉංග්‍රීසි නියුට්‍රිමන්ට් වශයෙන් හෝ අපි ගන්නේ ශරීරය පෝෂණය කරනවා කියන අර්ථය. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ පැවැත්මට ආධාර වෙන්නේ ඒ අර ආහාරයනේ. එතකොට ඒ ආහාරය නෙමෙයි එතකොට ශරීරය ඇස්සේ තියෙන්නේ ආහාරයෙන් සංවිධානය වෙච්ච සකස් වෙච්ච එකක්නේ ශරීරය කියන්නේ. ශරීරය කියන්නේ ආහාර ගොඩක් නෙමෙයිනේ. අන්න ඒ වගේ නෑ මේ පෝෂණය කියන එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ මට පේන හැටියට. මොකද අපි සාමාන්‍ය දැන් ඕකනේ ජනප්‍රිය සාමාන්‍ය අපිට එක සැරේට හිත යන අර්ථය තමයි පෝෂණය කියන එක. එතකොට හැබැයි ආහාර කියන එක ඇතර මේ සසරට රැගෙන එන දැන් මම හිතන ඔය සූත්‍ර ගණනාවකම මේ මම දැකලා තියෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඔයිට වඩා ඉතා මේ ආහාරය පිළිබඳ අර කියන්නේ පුත්‍ර මාංශයක් ලෙස බලන්න කියලා එහෙම කියන්නේ. එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ ආහාරය පිළිබඳ අපේ තියෙන දර්ශනය ගොඩාක් වැරදි කියන එකයි නේද? ඔව් මේක ඇත්තටම දැන් ඔය මේ ආහාර ඔය සූත්‍ර ඕකේදී ඊ타ත්ම ගැඹුරු සංකල්පයක් තමයි එතෙන්දී ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ නිසානේ ඒක දැන් කබලින්කාර ආහාර, පස්ස ආහාර, මනෝ සංචේතනික ආහාර, විඥාන ආහාර කියලා ගත්තාම ඒ එක ස්ටෙප්ස් නේ එක සත්වයාගේ පැවැත්ම තීරණය වෙන එක සත්වයාගේ සාංශාරික පැවැත්මේ එයා ඉන්න ස්තරය මට්ටම ප්‍රකාශ කෙරෙන එක්තරා මේ නිර්ණායක ක්‍රයිටීරියා එකක් හැටියට තමයි මේ මම හිතන්නේ භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ දහම තුල ඒ සත්වයා තීරණය කරන්න ඒ සත්වයාගේ වර්ගයේ තීරණය කරන නිර්ණායකයක් හැටියට ක්‍රයිටීරියා එකක් හැටියට තමයි මේ මහඳුර මේක දක්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ. නෑ ඒක හරි හම්බුනේ. ඒ අර ආහාර කියන අර්ථයෙන් කියන්නේ රැගෙන එන කියන. දැන් කියන්නේ අත්‍තරම මේ සත්වයා රැගෙන එන කියලා. දැන් අපි රැගෙන ආපු සත්වයක් පෝෂණය කරන දෙයක් හැටියටනේ අපි දකින්නේ. ඔව් ඒකයි. එහෙමයි. තමා වෙන්න මේ පාද කරනකොට නෑ එහෙම අදහස් අපි මතු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි සියලු දෙනා අනික් අයත් සම්බන්ධ වෙලා අපි සාකච්ඡා ස්වරූපයෙන් ඒක තේරුම් ගමු. අනික මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් උත්. අවසරයි. හරි. අනිත් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවද මොනවා හරි? ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේ අර මිට ඉස්සෙල්ලා කරපු සාකච්ඡාවත් මේක සම්බන්ධයි. ඉතින් අපි අර සම්මා දිට්ඨිය සහ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පැත්තට යනකොට සත්වයෝ හැටියට අපි මේ ආහාර කියන්නේ මේ බාහිර ආහාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කන්න දෙයක් හරි ඒ කියන්නේ ඇඟට පෝෂණය වෙන විදිහට තමයි එක විදිහක් බලන හැටි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ තව කතා කරා මේ ඒ කියන්නේ සංඥාව ගන්න විදිහ මේ යාට perception එක connection එක consciousness එක. ඉතින් එක විදිහකින් ඒ ජීවිතය සහ අපි ජීවිතය සම්බන්ධ වන contact එක අපි අඩු කරන පැත්තකටද යන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන්. මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් දුක නැති කිරීම සහ අපේ
නිවනසට සඳහා යන ගමනේදී අපි සහ අපේ කියමුකෝ අපේ සෙන්සර්ස් වලින් කෙරෙන ඒ කොන්ටැක්ට් එක නැත්තම් පස්ස නැත්තම් මේ ඒ සම්බන්ධ වන විදිහ අඩු වෙන දෙයක්ද නැත්තම් ඒක අපි බලන විදිහ වෙනස් වෙන විදිහක්ද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඔව් දැන් මෙහෙමයි දැන් අපි මේ සූත්‍රයේ හැමතැනකම තියෙන දේ තමයි දැන් අර අකුසලයෙන් වෙන වෙලා කුසලයට යෑම කියන එක ඊට පස්සේ ආහාර කියන එක. ඒ කියන්නේ සත්වයාගේ සාංශාරික පැවැත්ම කොයි විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක කියන කරුණු ඒව දෙස දැක්ම කියන එක ඒවා දේශනා කරලා ඊට පස්සේ දැන් මේ තෘෂ්ණාව ආදී පිළිබඳව දේශ කතා කරද්දී දැන් ඒක මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාළව කොහොමද ඒක හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි දැන් මේකෙදි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මේ අපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දෙස බලන්න ඕනේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකේ ප්‍රථම වරට මේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු පෙර නොඇසූ විරූ දහමක් හැටියට කාරණයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේදී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්බන්ධයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එහි මහා විශාල ගැඹුරක් තියෙනවා. ඒ ගැඹුර වගේම තව පැත්තකින් අතිශය සාධාරණ සියලු දෙනාටම පොදු ධර්මතාවයක් ඉගැන්වීමකුත් එතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස් හිතක මේ සත්‍යය අපි දැන් මිනිස්සුන්ගේ සිත ඔස්සේනේ අපි මේ දැන් ධර්මය ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒකේ process එක ඒකේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ඕනෑම කෙනෙකුගේ අපි බෞද්ධ වුණත් අබෞද්ධ වුණත් වෙනත් ආගමක වුණත් මොන ජාතිය මොන රටේ වුණත් ඕනෑම මිනිස්සෙකුගේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයටයි කියන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ. එතකොට කවුරු කොහොම කිව්වත් හිතුවත් කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිතෙහි ස්වභාවයේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ right view එක right intention right speech right action කියන ඔය ක්‍රමේ කියලා කියන්නේ මේක ඒ මනුස්සයාගේ මානසික ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ එයා ඒක දකිනවා යම් මට්ටමකට යම් ක්‍රමයකට යම් ආකාරයකට දකිනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔස්සේ අදාළ වෙන සිතුවිලි එයාගේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ දැකපු දේ ඔස්සේ අර විතර්ක ਵਿਚාර කිව්වා වගේ අපි ඒ දැකපු දේ ඔස්සේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වුණායින් පස්සේ ඒවට වචී සංකාරයක් එහෙම නැත්නම් වචන කියන ඒවා ගොනු වෙනවා. අපි ඒක තේරුම් ගන්න භාෂාව හැටියට හෝ භාෂාවේ කවර හෝ මට්ටම් භාවිතාවෙමින් හෝ ස්පීච් එකක් මනසේ සංවිධානය වෙනවා. ඒ සංවිධානය වෙන ස්පීච් එක තමයි අපි කටින් එළියට දාන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ඒ මනසේ දැකපු දේ ඇසුරු කරගෙන තමයි එයාගේ ඇක්ෂන් එක එයාගේ ක්‍රියාව තීරණය වෙන්නේ. එයා කරන්නේ මොනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාගේ පැවැත්මට අර හඳුනාගත්ත දේ කොයිතරම් දුරකට ආධාර වෙනවද සම්බන්ධ වෙනවද ඒක සපෝටිව් හෝ ඒක උපකාරක වෙමින් හෝ බාධා වෙමින් කොයි විදිහටද ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ ජීවිත පැවැත්මට. එතකොට එයාගේ ක්‍රියාවලිය එයා ඒක අහිතකර විදිහටද ඒක ඔස්සේ තමන්ගේ හිත හා පැවැත්ම සංවර්ධනය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක හිතකර විදිහට ගන්නවද අහිතකර විදිහට ගන්නවද කියන එක තමයි එෆර්ට් එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට ඒක මනසේ සක්‍රීය භාවිතාවට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කොයි විදිහටද ඊට පස්සේ එයාගේ සිතේ ඒ හඳුනා ගැනීම තහවුරු වෙන්නේ කොයි මට්ටමකටද කියන මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටිකක්
තමයි මේ සූත්‍රයේදී මේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේදී දැන් මේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයකින් ඒ තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් වෙන්නේ. එතකොට මේ process එක මේ හැම මනසකම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් කියන එක. ඒක එහෙම නැතුව හිතක් කියන එකක් ගැන කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. සිතක ක්‍රියාවලිය කියන්නේ ඔන්න ඕකයි කියන එක තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ. ඔව් දැන් අපි කියමුකෝ යම් කිසි සිදුවීමක් වුණා. එතන කියමුකෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අලියා පිළිබඳ කිව්ව මේ කතාව මේ අපි මෙතන මත කරොත් ඒ වුණ සිද්ධිය පිළිබඳ ඒ වුණ දේ ගැන 10 ආකාරයකට ඒ මිනිස්සු 10 දෙනා ඕක සමහර විට මේ බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔක සම්මාදිට්ඨියෙන් බැලුවොත් එහෙමත් කිව්වත් අපි එහෙම සම්මාදිට්ඨිය ඇතුළු තියෙන කෙනෙක් කියලා එහෙම බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඒක ඒ සිද්ධිය ගැන එක විදිහක් තියනවාද? නමුත් නැත්තම් ඇත්තටම යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ ඒ සම්මාදිට්ඨිය දියුණු වෙලා තියෙන තරමට බැලුවොත් එතනත් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ කියන්නේ ඔව් දැන් අපි අලියා සම්බන්ධ කතාව කිව්වා අපි සරලව යමක් හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ ප්‍රසිද්ධ කතාවක් ඇසුරෙන් ධර්මයේ තියෙන කතාවක් බුදු දේශනාවේ තියෙන කතාවක්. ඒතොර ඒක දකින ආකාරයේ ඇති වෙන වෙනස්කම්. ඒතොර ඒ වගේම දැන් මම ඒකයි කිව්වේ දැන් සම්මාදිට්ඨිය අපි කියමුකෝ දැන් සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනෙක් කියලා අපිට හිතනවා කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර අරහත් භාවයේ මට්ටමේදී තමයි ඒ තනත්තා මේවායේ සැබෑ ස්වභාවය දකිනවා කියන එක ගැන හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙන විදිහකට ගත්තොත් එහෙම මං කියවන්නේ අර යමක් පිළිබඳව සංඥාවන් දාලා තමයි මේ ඕනම කෙනෙක් ඒක පර්සිව් කරන්න කියලා. එතකොට දැන් අර මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන දස සංඥාව පිළිබඳව. එතකොට දස සංඥා වලින් මේ ඉවත් වෙලා ඒ කියන්නේ දස සංඥා වලින් කියන්නේ දැන් නිත්‍ය සංඥා නිත්‍ය සංඥාව වෙනුවට අනිත්‍ය සංඥාව ගන්න පුළුවන් නම් සුභ සංඥාව වෙනුවට අසුභ සංඥාව ගන්න පුළුවන් නම් ආත්ම සංඥාව වෙනුවට අනාත්ම සංඥාව ගන්න පුළුවන් නම් විරාග ඔය විදිහට ඒ නිවැරදි සංඥාව අපට ආදේශ කරන්න ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් අර අපි අරමුණු කරගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකට වස්තුවට දෙයට අන්න එතකොට තමයි මේ සැබෑ දැක්ම ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව. එතකොට දැන් අපි කියමුකෝ රහතන් වහන්සේලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ රහතන් නැත්තම් කියමුකෝ රහතන් වහන්සේලා 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ රහතන් වහන්සේලා 10 දෙනෙක් මේ සිද්ධිය දකින්නේ එක විදිහකටද? එක විදිහට. හොඳයි. හරි. යථා දකින්නවා කියන එකේ තේරුම ඒ සත්‍ය අවබෝධය කියන එකේ තේරුම ඔන්නතන ඕක තමයි. එතකොට මේ සත්‍යයේ දෙකක් නැහැ. ඒ දකින දේ එකක් වෙන්නට ඕනේ. කවුරු කොයි මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා බැලුවත් දැක්කත් සම්මා සම්බුදුවරයෙක් ගිහිල්ලා දැක්කත් පසේ බුදුවරයෙක් ගිහිල්ලා දැක්කත් රහතන් වහන්සේ ගිහිල්ලා දැක්කත් දකින්නේ එකම දේ. ඒවයි අර ඒ අයගේ ස්කිල් එකේ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්මා සම්බුදුකමයි බුදුකමයි අපි වෙනස් කරන්නේ එහෙමනේ. ඒ ස්කිල් එකේ වෙනස තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් දකින දේ එකයි. ඒ කියන්නේ දකින දේ එකයි කියන එක තේරුම ඒ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එකට මේ බුදුහාඳුරෝයි පසේ බුදුවරයෙකුයි රහතන් වහන්සේලා 10 දෙනෙකුයි දැක්කහම මේ 12 දෙනාම දකින්නේ ඒක එක විදිහට. ඒක විදිහට. නමුත් සෝවාන් වුණ එක්කෙනෙක් දකින්නේ තව විදිහකට නේද? අන්න හරි. ඒ එක මාර්ගඵලයන් එක මට්ටම යාගේ සංවර්ධන අවදීන් වලට අදාළව තමයි එයා ඒක දකින්නේ. හොඳයි ස්වාමීන් තව පුංචි අදහසක් මම හිතන්නේ ගියන්තගේ ප්‍රශ්නේ තව හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ගියන්ත ඇහුවේ දැන් මේ අපේ මේක අඩු කිරීම කියන එක දැන් අපි තුමු ආහාරය පිළිබඳ අපේ තියෙන ආසාව නැත්නම් ඒකට තියෙන කැමැත්ත අපේ අඩු කිරීම
සිද්ධ කිරීම දෙආකාරයකට වෙන්න පුළුවන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුළ ඉඳගෙනත් අපි ඔයක කරන්න පුළුවන්. ඕ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඇතරම මේ බුද්ධ ශාසනය නෙමේ වෙනත් ශාසනවල තිබුණනේ. දැන් ඔය ආහාර නොගෙනම ඉන්න ශරීරයට දුක් දෙන වෘතයක් තිබුණනේ. එතකොට ඒකේ මේකේ යම්කිසි වෙනස මං හිතන්නේ අර දැන අපි අර මේක සම්මා දිට්ඨිය කියන එකේ අවශ්‍යතාවම තියෙන්නේ. මොකද ඒක අර දැන දැක කිරීම තුළ සම්පූර්ණ මේකට එක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් සමහරට අඩු කිරීම නෙමෙයි මං හිතන්නේ ඒකට අදාළ වෙන්නේ. මොකද ඒකත් එක තියෙන අපේ රිලේෂන්ෂිප් එක වෙනස් වෙනවා. එහෙම නේද අපේ හැමදේම? ඔව්. මොකද මේ දේවල් තියෙන දේවල් කියන්නේ ඒවයි පැවැත්ම එහෙමම විවිධ අයගේ මනසත් එක්ක එය පර්සීව් කරන ආකාරය වෙනස් වෙන අතරේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකෙන් අර මායාකාරී ස්වභාවයෙන් අයින් වෙන්න. එතකොට දැන් මම අර කනුත් පැහැදිලි කළේ ඒකයි මායාවක්නේ දකින්නේ. දකින්නේ මායාවක් නිසා මායාවෙන් ඉවත් වෙන්න. දැන් අර අපි කියනවානේ මේ අර නින්දෙන් අවදිවීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ අරහත් භාවයේදී කියලා. එතෙක් අපි මේ සිහිනයක් දකින්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ අපි මේ මායාකාරී ලෝකයක මේ නැති දේවල් ඇති දේවල් නැති හැටියට ওই විදිහට දකින රටාවක් ඔස්සේ යන්නේ. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙක් ඒ කියන මායාව මිත්‍යාවෙන් අපිට ඉවත් වෙන්න පුළුවන් නම් එතෙන්දි තමයි ඒක දකින්නේ. නමුත් ඒක එතෙන්දි ඇහැ නෙමෙයි ප්‍රඥාවෙන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥා චක්සුසේ කියන්නේ ඒකනේ. ඒතර ප්‍රඥා චක්සුසයෙන් දකින්න තත්වයට ආවහම ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝක උදපාදිනේ. ඒතර යන්නේ ඒකේ පැහැදිලිවම ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඉතින් අපේ මූලික හරය පද්ධතිය එතනනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක දකින ආකාරනේ. එතකොට ඥානය ඥාන උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝක උදපාදිනේ. එතකොට මේ එක ස්ටෙප්ස් වලින් එක මට්ටම් වලින් කොහොමද අපිට විශේෂ වෙන දේ අදාළ වෙන දේ දකින්නේ අර මායාව වෙනුවට ඒ දකින්නේ කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේකෙදී. එහෙමයි. අපේ අර වැරදි අදහසක් තියෙනවානේ අපේ හැමදෙරේ. දැන් මේක අඩු කිරීම තුල දැන් අපේ ආසාව අඩු කිරීම කියන එකක් තියෙනවා. දැන් එහෙම දැන් අපි අතරම හිතුවාම දැන් බුදුහාමුදුරෝ ඊටාම වටිනා ආරාම ඊළඟට බොහොම සැප පහසු දේවල් පිළිගත්තනේ. දැන් අපිට ඒ දිහා බැලුවාම දැන් මේ ශාසනයක තියෙන මේකේ වෙනස තමයි සම්මා දිට්ඨිය තුල සිද්ධ වෙන වෙනස. හැබැයි අර සෝතාපට්ටි කියන එක ගැන ඊට වඩා මේ ප්‍රකාශයක් තියෙනවා නේද? ඔය සෝතාපට්ටි සංයුත්තේ වගේ එක. ඒ කියන්නේ ඒක අර දිට්ඨ ධම්මෝ, පත්ත ධම්මෝ, විචිත ධම්මෝ, පරියෝගාල ධම්මෝ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට මේ සම්මාදිට්ඨිය පිහිටීමත් එක්කම ඒ කියන්නේ එයාගේ දර්ශනීය වශයෙන්, දෘෂ්ටිය වශයෙන් ඒ රහතන් වහන්සේටත් ඒ කියන්නේ අනිත් බුදු කෙනෙකුටත් සෝතාපට්ටි කියන එක ඒ කියන්නේ මොකද අර දිට්ඨි විපල්ලාසයෙන් අයින් වුණාට පස්සේ හැබැයි යාර තාම කෙලස් තියෙනවා. නමුත් දෘෂ්ටිය ඒකයි නේද? දෘෂ්ටිය එතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා මට හිතෙන්නේ ඔය සම්බන්ධයෙන්. ඒ අදහස හොඳයි. මේ දැන් සම්මා දැන් සෝතාපන්න තත්වයේදී මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන තුනනේ අයින් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට එයාගේ නැති වෙන්නේ සත්කාය දිට්ඨිය. එතන සත්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් කියලා දෙයක්. යම් කිසි ඕනම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් දෙයක් හැටියට යමක් තියනවා කියන එක සත් කියන එකනේ. එතකොට කයක් කියලා කියන්නේ මනුස්ස ශරීරයේ පමණ නෙමෙයි විශ්වයේ තියෙන ඕනම ද්‍රව්‍ය වස්තුවක් ඇටම් එකේ ඉඳන් මේ ඕනම එකක්
සත් කියන ස්වභාවය, ඒ කියන්නේ ස්ථාවර ස්වභාවය නැහැ කියන එකනේ එයා දකින්නේ එතෙන්දී. එතන ඒක දකින එකේ මූලික සුදුසුකම එයා ලබනවා. ඒ ලැබුවාම ඒ ලැබුවාම මේ දැන් මං තේරුම් අරන් තියෙන ආකාරයට ඒක මගේ තේරුම් ගැනීමක් හැටියට මම දක්වන්නේ. තවත් කෙනෙක් තවත් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ සත් කියන එක ස්ථීර වූ දෙයක්, නිත්‍ය වූ දෙයක් තියනවාය කියන එක එහෙම නෙමෙයි කියලා යාට තේරෙනකොටම විචිකිච්ඡාව නැති වෙනවා කියන එකේ තේරුම, විචිකිච්ඡාව තමයි සත් කියලා සත් ස්වභාවයක් තියනවාද නැද්ද කියන එක තමයි විචිකිච්ඡාව වෙන්නේ. ඒකනේ ඒකම නැති වෙන්නේ ඒක. එහෙමයි. අතර මෙහෙම තිරද අපේ හැමෝටම නිච්ච සුභ අත්ත සුඛ කියන හතර දැන් විපල්ලාස තුනක් තියෙනවානේ, සංඥා දිට්ඨි චිත්ත කියලා. එතකොට ඔය හතර තුනෙන් වැඩි වුණාන් පස්සේ 12ක් තියෙනවානේ. ඒ 12න් දැන් ඔය පටිසම්භිදා මග්ගේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ 12න් දිට්ඨි කියන ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම එයාට දැන් දිට්ඨිය කියන්නේ අත්ත සුභ නිච්ච සුභ අත්ත සුඛ කියන ඒවා දිට්ඨි කියන කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අයින්. කියන්නේ විපල්ලාස 8ක්ම එයාගෙන් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට තාම සුභ සුඛ කියන දෙක පිළිබඳ තමයි තියෙන්නේ ගැටලුව. එතකොට දැන් එහෙම නැත්තම් දැන් සම්මා දිට්ඨිය කියන එක අර්ථවත් වෙන්න විදිහක් නැහෙනේ. ඒ කියන්නේ එයා නිවන දැකපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ දිට්ඨ ධම්මෝ, පත්ත ධම්මෝ, විදිත ධම්මෝ, පරියෝගාල ධම්මෝ, විගත කතංකතෝ, වේසාරජ්ජපත්තෝ, අපරපච්චය සතු සාසන කියලා අර ගොඩාක් විස්තරයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ එයාට තව පරප්‍රත්‍යයකින් තොරව එයාට නිවන් දකින්න හැකියාව තියෙන්නේ එයා අවිද්‍යාව දක්වාම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ දැක්කට එයා එතනට පැමිණිලා නැහැ කියන එක. කියන්නේ එතකොට එයාට ඒ දැකපු නිවනට පැමිණීම තමයි තියෙන්නේ කියන එකයි මම අර මේ විග්‍රහයෙන් තේන්නේ. එහෙමයි හම්බුනේ. ඔව්. පැමිණෙන්න සුදුසෙක් බවට පත් වෙනවා කියන එක. එහෙමයි. හරි. සායනංශ සාකච්ඡා ගොඩක් හොඳයි. මටත් ඒක ලොකු පැහැදිලි වීමක් වුණා. මේ සුනිල් මහත්මයාගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාකච්ඡාවෙන් ඇත්තටම සංඥා අඩු කිරීමක් නෙමෙයි, සංඥා මේ අපි දකින්න විදිහ වෙනස් වීමක් තමයි කියලා. විපල්ලාසයෙන් ඉවත් වීමක් කියන එක. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අනික් අය තව මොකුත් කියනවද, අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවද? If anybody would like to present a question in English also, kindly do so. And as we mentioned at the beginning of the session, it helps everybody. And, it can be a very basic question, something to do with how you understand or don't understand. Any clarification that you seek helps everybody. Thank you. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි කවුරුත් මතු කරන්නේ නැති හින්දා මේ දැන් මෙතනදී මේ තව පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරලා ගියොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ සමාධි සූත්‍රයේම මෙතන පැහැදිලි කරනවා මේ අෂ්ටාංගික මාර්ගයක්, අටවැදෑරුම් මාර්ගයක් ඔස්සේ මේ ක්‍රියාවලිය යනවාය කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මේක තව අතකින් ගත්තාම මේක එකිනෙකට පස්සෙන් ඊළඟ එකනවා කියන අර්ථයම නෙමෙයි. දැන් ඒක දැක්වීමේදී කොහොම හරි යම් ආකාරයක පිළිලක් දක්වන්නට ඕනනේ. එතකොට ඒ නිසා මේ සියල්ලම එකට සිද්ධ වෙන දෙයක් මේක. මේක එක්තරා විදිහක මේ
ක්‍රියාවලියක් ඒක. ඒ ක්‍රියාවලිය කියන එක එකිනෙකට එකිනෙකක් සම්බන්ධයි. එකකින් එකක් වෙන් වූ වියෝජනය වූ දේවල් හැටියට නෙමෙයි. දැන් යමක් දකින ආකාරයේ තියෙනකොට ඒ පිළිබඳව තෝට්ස් ඇති වෙනවා කියන එක එකේ දුරස් බවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකමයි ඒක කියන එක. එතකොට ඒක එහෙම සිද්ධ වෙනකොට ඒකට ස්පීච් එක සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක අර දකිද්දිම තෝට්ස් එද්දිම සිද්ධ වෙන දෙයක් ඒක. එතකොට ඒ වගේ මේක ඇක්ෂන් එකට අදාළ වෙන එකත් ඒකම සිද්ධ වෙනවා එකක්. එතකොට ඒක ලයිව්ලිහුඩ් එකට තමන්ගේ ජීවිත පැවැත්මට අදාළ වෙන ආකාරයේ යම් හඳුනා ගැනීමක් ෆෝමැට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකත් ඒකමම සිද්ධ වෙනවා එතකොට. එතකොට මේක අස්සෙම මේ එෆර්ට් එකක් යනවා. එතකොට ඒක අර රයිට් මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක අස්සෙමයි ඒකත් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට එසේ වීමත් එක්ක තමයි මේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා ඒ හඳුනා ගැනීමත් එක්ක ඒකාත්මී වෙනවා එකඟ වෙනවා කියන එක. එතකොට මේක හැම විටම සිද්ධ වෙමින් තියෙන එකක්. හා ඒක චේන් එකක් වාගේ දිගින් දිගට ඒක ඔස්සේම නැවත සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක. ඒ නිසා අතිශය වේගයකින් මේ ක්‍රියාවලිය මනසේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපිට හිතාගන්නත් බැරි විදිහට අප තුළ නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙන එකක් මේක. එතකොට අපි මෙතන අර ධර්ම පාර්ශවීය වීමේ වටිනාකම තමයි අපි සම්බුද්ධ දේශනාවන් යම් ප්‍රමාණයකට ආශ්‍රය කරනකොට බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහමේ යම් දේවල් හදාරනකොට සාකච්ඡා කරනකොට ඒක භාවනා කරනකොට ඒ ඔස්සේ සිත යොදවනකොට ඒයින් ලබන අත්දැකීම හඳුනා ගැනීම නැවත මේ ක්‍රියාවලිය බලගන්නවන්ට උදව් වෙනවා හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මේක දැන් මේ ආර්යශ්‍රැංග මාර්ගයේ ගමන් කරනවා කියලා එක ප්‍රොසෙස් එකකින් එක ක්‍රියාවලියකින් ඉවර වෙන එකක් හැටියට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. මේක සන්තතික ක්‍රියාවලියක් හැටියට දිගින් දිගටම මිනිස් මනස තුළ සිද්ධ වෙමින් ඉස්සරහට යන එකක්. ප්‍රවාහී එකක්. එතකොට ඒ ප්‍රවාහය තුළ ක්ෂණයක් පාසා හැම සිදුවීමක් පාසාම නැවත බලගැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඒ නිසා තමයි අර මේ සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති කියන එකක් මේ ආර්යශ්‍රාංග මාර්ගයක් හැටියට හටක් හැටියට දැක්ුවට ඒක සූත්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ 10ක් හැටියට දසාකාරයකින්. මොකද ඒක දසාංගික වෙනවා. අර මේ ප්‍රොසෙස් එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් තේ හඳුනා ගන්න අපි 8ක් හැටියට දක්වන්නේ. නමුත් ඒක හැම වෙලේම සම්මා ඥාන විමුක්ති හැටියට ඒ තමන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක යම් කිසි ආකාරයක අලුත් වීමක් හැටියට යම් ඉදිරියක් යම් පරිණාමයක් හැටියට තමයි ඒක ඒ මනසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා කලින් තිබිච්ච ඒක පටන් ගන්න ඉස්සර වෙලා තිබිච්ච දුර්වල හඳුනා ගැනීම වැරදි හඳුනා ගැනීම යම් ප්‍රමාණයකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට එයා විමුක්ත වෙනවා අර කලින් තිබිච්ච දෝෂ සහගත හඳුනා ගැනීමෙන්. එතකොට දැන් ඒ විමුක්ත වීමෙන් පස්සේ එයාට අලුත් ශක්තියක් ලැබෙනවා. අලුත් හඳුනා ගැනීමක් ලැබෙනවා. ඒ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක පෙරට වඩා නිවැරදි ආකාරයකින් පෙරට වඩා ශක්තිමත් ආකාරයකින් පෙරට වඩා සම්මා ආකාරයකින් දකින්න එයා සුදුස්සෙක් බවට පත් වෙනවා අර ප්‍රොසෙස් එක ගියායින් පස්සේ යෑම නිසා. නිසා යම් කෙනෙක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඔස්සේ හැසිරෙනකොට සිතනකොට සාකච්ඡා කරනකොට වැඩ කරනකොට එයා පෝෂණය වෙන්නේ ඔය විදිහට. දැන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නිර්මාණය වෙන්නේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පෙර ආතුව මේ විවිධ පාරමිතාවන් හැටියට පුරමින්
විවිධ වූ භවයන්හිදී ඒ කියන ශක්තියෙන් සංවර්ධනය වෙමින් යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට ඒ කියන්නේ එකම කෙනා විවිධ වූ විෂයන් පිළිබඳව විවිධ වූ කරුණු පිළිබඳව ඔබ්ජෙක්ට්ස් පිළිබඳව එයා ඇති කරගන්නා වූ හඳුනා ගැනීම බලගැන්වෙනවා නැවත 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 බලගැන්වෙනවා. එතකොට මේක අර ඒකයි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ අර තාමය එහෙම නැත්නම් වීරය අත් නොහරින වීරයක් එක්ක යන්න ඕනේ ගමනක් කියලා අපි අර මීට කලින් අපි කලින් සාකච්ඡාවේදීත් මේක කතා කළා. ඒ බඳු වීරයක් එක්ක යන්න ඕන කියන එකේ තේරුම ඒකයි. ඒ කියන්නේ එක ගමනකින් එක සිද්ධියකින් මේක නිමාවටපත් වෙලා ඔන්න දැන් මම ආර්ය අෂ්ටාංගයේ ගමන් කරලා තමයි මේ හඳුනා ගැනීම උනේ කියලා ඉවර කරන එකක් නෙමෙයි ඒක. යම් අවස්ථාවකදී අරහත්භාවයේදී ඒක ඉවර වෙයි. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය මනසක එහෙම ක්‍රියාවලියක් හැටියට දිගින් දිගට යන එකක් හැටියට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය හැම දෙයකටම අදාළ වෙන බව තමයි මේ සූත්‍රය ඔස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඔබේ හඳුනා ගැනීම නිරීක්ෂණයන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් හෝ ගැටලු හෝ තියෙනවා නම් සාකච්ඡා කරන එක ප්‍රයෝජනයි. අනික් අයත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම මතක් කරනවා මේ නිශ්ශබ්දව ඉන්නේ නැතුව. මේ හම්බුනේ නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඇහෙනවද හම්බුනේ? ඇහෙනවා. මේ ડોક્ટર සුනිලුත් ඉන්න නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මේ හම්දුරොත් කිව්වා දැන් ඇත්තටම සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ ඇත්තටම මේ අකුසලයක් බව දැන ගැනීමම තමයි කුසලයක් කිරීම කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම කුසලයක් කිරීම කියලා එකක් නැද්ද වෙනම? දැන් හම්දුරෝ අපේ අද සූත්‍ර දේශනා බණදී කිව්වා දැන් අපි නිතරම ඒ වෙලාවට ෆ්‍රයිඩේ ඒ වෙලාවට ඇවිල්ලා කරන එකෙන් කුසල් වැඩෙනවා කියලා. එතකොට ඒක ඉතින් අර අකුසලයක් මිදීම නෙමෙයි නේද එතන තියෙන්නේ. නෑ අපි මිත්‍යාවෙන් අයින් වෙන්නද හදන්නේ? මිත්‍යාවෙන් අයින් වෙන්න. අයින් වෙන්නනේ දැන් අපි හොඳ දෙයකට කුසලයක් හොඳ දෙයකට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ මිත්‍යාවෙන් අයින් වීමනේ දැන් වෙන්නේ. දැන් මිනිස් මනසේ ස්වභාවය රාග ද්වේෂ මෝහනේ. එතකොට මෝහයෙන් අයින් වෙන්නනේ අපි ඒක භාවිතා වෙන්නේ. ඒතර විද්‍යා උදපාදි වෙන්න විද්‍යා උදපාදි වෙන්න නම් ආලෝක උදපාදි වෙන්න නම් අපි අඳුරෙන් එළියට එන්න ඕනනේ. අනවබෝධයෙන් අවබෝධයට එන්න ඕනනේ. එතකොට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ ක්‍රියාවලිය ASCII හිටියොත්නේ. අපි ධර්මයේ සාකච්ඡා කළොත්නේ. අපි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරු කළොත්නේ. අපි ඒ පිළිබඳව යම් හඳුනා ගැනීමක් වැටහීමක් අපට කලින් ඇති කරගත්ත එක්කෙනා ඇසුරු කළාම නේ එයාගේ හඳුනා ගැනීම අපිට ගලා එන්නේ. ඒකනේ කල්යාණ මිත්‍රයා අසු ක්‍රීමේ තියෙන වටිනාකම එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ පරමාර්ථය විය යුත්තේ අර අපිට තියෙන ඒ අකුසල් වැරදි ඒවායින් ඉවත් වීම. ඉවත් වීම. ඔව් මොකද අකුසල් වල යෙදී මමනේ සත්‍යයේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සත්‍ය රාග දේශ මොහලින් ඒ මූලයන් ගෙන්නේ අපි ඉන්නේ සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හැටියට ඒක ගන්න ඕන. අන්න හරි. තියෙනවා රාග දේශ මොහ ඒවා ඔක්කොම අපි කරන දේවල් කරන්නේ ඒවා ඉවත් වීමට කියලා. ඉවත් වෙන්නයි ඕන වෙන්නේ. ඒතර ඒක කරන එක තමයි හැටි. කරන එක තමයි ස්වභාවය. ඕන කෙනෙක් ඔව්. හොඳයි හඳුරන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ස්වයංමසේ මේ සාකච්ඡාවටම අදාළ නැහැ. නමුත් මට මේ ප්‍රශ්නය මේ අවස්ථාවේදී හිතට ආවා. දැන් කියමුකෝ ස්වයංමසේ අපි යම්කිසි ධර්මීය පිළිබඳ යම්කිසි තත්ත්වයකට කියන්නේ අවබෝධයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මරණයෙන් පස්සේ අපි රහත් වෙලා නැහැ. කියමු අපි සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් අපි දැන් එදිනදා සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් වලින් ධර්මයේ මේ අනික මේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරෙන් බණ අහලා භාවනා කිරීමේ යම්කිසි ධර්ම අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒතකොට මරණයෙන් පස්සේ අපේ අනික් ධර්මයේ
කියන්න බෑ ඉතින් මිනිස්සෙක් හැටියට ඉපදුනොත් නම් තමයි. නමුත් ඉපදුනොත් ළමයෙක් හැටියට ආයෙත් වැඩිලා ඒ ධර්මය පිළිබඳ තියෙන අවබෝධය ජීවිතයෙන් ජීවිතයට යනවා. සත්වයකට අපි අවබෝධය ලැබුණා නම් අපේ අනික් දේවල් බාහිර දේවල් ඔක්කොම නැති වෙනවානේ. ඉතින් ඒවල් අරක නාතිනේ ඔක්කොම නැති වෙනවා. නමුත් ඒ ඊළඟ ජීවිතයේදී අපි ධර්මය පිළිබඳ යම්කිසි තත්වයකට අවබෝධයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක එතනින් තව දියුණු වෙනවද නැත්නම් ඒකත් අඩු වෙන්න විදිහක් තියෙනවද? දැන් මෙහෙමයි. දැන් ධර්මානුකූලව බැලුවාම ධර්මයේ තියෙන ප්‍රකාශනයන් එක්ක බැලුවාම ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ දැන් අපි කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් හැටියට ලබා ගත්තාම දැන් අවබෝධයයි කුසලයයි කියන එක එකට යන එකක්. එතකොට අපි කිසියම් අවබෝධයක් ලැබුවොත් ඊට සාපේක්ෂ වෙනවා අපේ කුසලමය ශක්තියින්. එතකොට ඒක ප්‍රඥාව හැටියට හා කරුණාව හැටියට ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේත් ඒකමයි. එතකොට මේ ශක්තිය අරගෙන තමයි අපි මරණයටපත් වුණායින් පස්සේ අපි ආයේ මව් කුසකට යන්නේ. එතන මව් කුසකට ගියාම ඒ මව් කුසේදී එයා ඉන්ද්‍රියන් හා ශරීරයේ වැඩමින් ඉන්නේ. එයා ඊට පස්සේ ඉපදුනාට පස්සේනේ බාහිර ලෝකයේ පේන්නේ. ටික කාලයක් ගියායින් පස්සේනේ කතා කරන්නේ. ඒක ජීව නියාම ධර්මයකට අනුව බීජ නියාමයට අනුව ධර්ම නියාමයන්ට හසු වෙලා එයාගේ පැවැත්ම සිද්ධ වෙන වැඩෙන ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ ක්‍රමයට ගියාම එයා සුදුසු වයසේදී කතා කරනවා. එයාගේ ශරීරයේ වැඩෙන අතරේ එයාගේ මනසේ මේරීම සිද්ධ වෙනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා ධර්මානුකූලව බැලුවාම එයාට වයස අවුරුදු 7 විතර වෙනකොට අර පෙර එයා ලැබපු හැකියාවන් කුසලමේ ශක්තියින් එයාගේ හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් හැටියට මතුවෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. අපි දැන් ධර්මයේ සඳහන් වෙන සංසිද්ධිත් එක්ක පැහැදිලි කළාම වයස අවුරුදු 7 වගේ කාලෙකදී එයාගේ අර කේපබිලිටි එක මතුවෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා කියන එක. එතකොට තවත් වෙනත් විදිහකට අපි ගත්තොත් එයාගේ අර තිවිච්ච ශක්තියින් ඒ හඳුනාගත්ත එක ඒ කේපබිලිටි එක වයසත් එක්ක මෝරමින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒකේ උපරිම තලයට එන එක අවුරුදු 30 35 වෙනකොට වෙනවා කියන එක තමයි අපේ ධර්මානුකූල අපි මෙහෙම ගත්තොත් බුදු සිරිතෙන්ම අපි ගත්තොත් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අවුරුදු 35 වෙනකොටනේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ. එතකොට දැන් අපි වර්තමාන ලෝකයේ තියෙන හඳුනා ගැනීමත් අනුව කෙනෙකුගේ මනස අවුරුදු 40 වෙනකම් සංවර්ධනය වෙමින් එනවානේ. 40 කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ් පොයින්ට් එකක් හැටියට සාමාන්‍ය දක්වලා ඉන් පස්සේ ඒක ස්ථාවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වැය වෙන්න බලනවා කියලා එහෙමනේ දක්වන්නේ. එතකොට අපි තියෙන මේ ජීවිතාත්මකව අපේ දැන් තියෙන හඳුනා ගැනීම වලට අනුව එතකොට ධර්මානුකූල පැත්ත දෙහි බැලුවාම එයා අර පෙර භවයේදී එයා ලබාගත් මේ ශක්තිය ප්‍රඥා පාඨය නැත්නම් ප්‍රඥාවේ විකසිත භාවය ප්‍රඥාව දියුණු වෙච්ච ප්‍රමාණය ඒක ශක්තියක් හැටියට එයා ASCII තියෙන ස්කිල් එකක් හැටියට එයා ASCII තියෙනවා සුදුසු අවස්ථාවේදී තමයි ඒක එන්නේ. දැන් සරල උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් දැන් පොල් ගහක් අපි ගත්තාම පොල් ගහ පැලේ හැටියට තියෙනවා ටිකක් හොඳට හැදිලා තියෙනවා ගහ තියෙනවා. නමුත් අවුරුදු 7-8ක් ගියාට පස්සේ තමයි පොල් ගෙඩියක් හැදෙන තත්වෙට එන්නේ. නමුත් ඒ පොල් ගෙඩිය හැදීමේ කේපබිලිටි එක ඒකේ තියෙන ශක්්‍යතාවය ඒකේ තියෙන හැකියාව කරන්න පුළුවන් බව ඒක ගහ ASCII හැංගිලා තියෙනවා. ඒක පරිණත භාවයට ආවයින් පස්සේ තමයි ඒක මතුවෙලා ක්‍රියාවට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතෙන්දී. එතෙක් ඒක තියෙනවා ASCII. ඒතර ඒ වාගේ යම් කෙනෙකුගේ දැන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ හැටියට හිටපු එක්කෙනා ගෙදරදී නෙමෙයිනේ ඒක ලැබුවේ මාලිගාවේදී නෙමෙයිනේ. දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ වෙන ගුරු අතරේ ගිය ගමන්ම හම්බුනේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් තව කාලයක් දුෂ්කර අවුරුදු 6ක් කරලා ඊට පස්සේනේ ඒ අතිශය වෙහෙසකින් පස්සේනේ අවබෝධයට ආවේ.
එතකොට නමුත් ඒ බුද්ධාංකුරෙක් වීම මේ බුදුවරයෙක් වෙන්න අදාළ සුදුසුකම අස්සේ මේ බෝධිසත්වය අස්සේ මේ කුමාරයා අස්සේ තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ඕන කෙනෙකුගෙත් අපි මෙතෙක් ලබාගත් හඳුනා ගැනීම ශක්තියක් අවබෝධ ශක්තියක් තියෙනවා නම් ඒ ශක්තියත් අරගෙන තමයි අපි මරණයටපත් වෙන්නේ විඥානමය සුදුසුකමක් හැටියට භෞතික ශරීරය මෙහෙ දාලා ගියාට අර විඥානමය සංවිධානයේ සැකැස්ම ඒකේ තියෙන අර කුසල සම්පත්තිය ප්‍රඥා සම්පත්තිය ඒක අස්සේ තියෙනවා ඒක සුදුසු අවස්ථාවේදී මෝරලා ක්‍රියාත්මක වෙන තත්ත්වයට අවශ්‍ය අනිකුත් සාධක සම්පූර්ණ වුණායින් පස්සේ අනිකුත් න්‍යාම ධර්මතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අන්න යම්කිසි අවබෝධයක් හැටියට ඒකේ උපරිමයට යට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කම ලබනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය විග්‍රහය. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ හඳුරේ තව මේ අපේ හඳුර බොහොම වටිනා කාරණයක් මතු කරා අර මේ දැන් ඔය අපි ආර්යශ්‍රායක මාර්ගයේ ඇත්තටම 8ක්නේ දකින්නේ අපේ හඳුර අර මේක අර දසාංගයේහි සමන්නාගතෝ අරහා කියන එක. කියන්නේ මේ අංග 10ක් වෙන එක අපි බොහෝ වෙලාවට දකින්නේ ඕක මේ දැන් සෝතාපට්ටි මට්ටමේ වුණත් දැන් උතන ඔය සත්‍ය ඥාන කියන එක දැන් ඥාන සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති වලදී සත්‍ය ඥාන කියන එක මේ සෝතාපට්ටි අවස්ථාවෙමත් ලැබෙනවනේ නේද? එතකොට ඒක රහත් වෙනකොට ඒක පරිපූර්ණ වීමක් වෙනවා නේද? එහෙම ඒක හරිය වටින දෙයක් අපේ හැමදෙරේ මොකද අර සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති කියන දෙක ඒ කියන්නේ අපිට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ 10 සම්පූර්ණ වීම ගැන අපිට එච්චර මේ අදහසක් එන්නෙම නෑ නේද? ගොඩක් වෙලාට ඒක කතා වෙන්නේ නෑ. නමුත් සූත්‍රවල තියෙනවා ඒක නිතර නේද? එහෙමයි. දසාංගයේහි සමන්නාගතෝ අරහත් කියන්නේ. එහෙමයි. අවසරයි. right. අනිත් අය මොන හරි කියනවාද සම්බන්ධයෙන්? මොකද මේ අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ක්‍රියාවලියේ අස්සේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒක දැන් අපිට ඇත්තටම දැන් අර අපි භාෂාව භාවිතා කරනවා නමුත් ව්‍යාකරණය අපි හරියටම විග්‍රහ කරගන්න බැරි වෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතනත් අපි මේක සිද්ධිය මේ සිද්ධිය ASCII තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම ඉන්නේ. නමුත් ඒක අපිටම ආපහු මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ මං කොතනද ඉන්නේ මං කොහොමද කියලා එහෙම කියා ගන්න අපිට බෑ. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම මේ process එකේ මේ ක්‍රියාවලිය තුල ඉන්නවා. එතකොට ඒ ඉන්න එකේ මට්ටම Tamanටත් හිතා ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක වෙනම වැඩක්නේ. දැන් හොඳට ලස්සනට කතා කරන පැහැදිලිව හොඳට ලියන ලස්සන කතා කරන කෙනෙක් ව්‍යාකරණ මේ ග්‍රැමරියන් කෙනෙක් එක්ක බැලුවායින් පස්සේ යා කරන විග්‍රහය මේ භාෂාව හොඳට හසුරුවන එක්කෙනා ලස්සනට කතා කරන එක්කෙනා දන්නේ නැහැනේ. ඒකට ග්‍රැමරියන් කෙනෙක් ඕන ඒකට. ඉතින් ඒ වගේ මේ ධර්මයේ සම්බන්ධ එහෙමයි. දැන් ධර්මයේ පිළිබඳව හැදෑරීම් කරපු කෙනෙක් තමයි මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ මෙතනයි මේක මේ ක්‍රියාවලිය යන්නේ කියලා. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම මේ වැඩේ ඇස්සේ ඔහොම තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මේ ඒකයි දේශනා කළේ මම මේක අමුතුවෙන් හැදුවා කියනවා නෙමෙයි. මේක මේ විශ්වයේ මේ මිනිසුන් අතර තියෙන ක්‍රියාවලිය මේක පෙර ඉඳන් තිබිච්ච දේ මෙන්න මෙහෙමයි මේක තියෙන්නේ කියලා මම මතු කරලා පෙන්නන එක තමයි මේක කරන්නේ කියලා. ඒතර ඒක පෙන්නලා දුන්නාම අර අන්තරාය වැටෙන්නේ නැති වෙන්න තමාට ඇස් බැඳගෙන ගිහිල්ලා අවුලකට වැටෙනවා වගේ වෙන්නේ නැතුව මේක තේරුම් ගන්න මේ අවබෝධයක් ඇති කෙනෙකුට පුළුවන්කම එනවනේ. එතන අන්නේ පුළුවන්කම ලබා දෙන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විග්‍රහාත්මකව දැන් දැක්ුවේ. නැත්තම් දැන් මේක සරලවම ගත්තොත් එimhe අර සබ්බ පාපස්සා කරනම් කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධාන සාසනං කිව්වහම සමස්තය ඔක්කොම කියලා ඉවරයි. ආයි වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ ඒකට වෙන දෙයක් කියන්නේ.
සියලු බුදුරයන්ගේ අනුශාසන ඒකනේ පැහැදිලිව කිරීම. එතකොට නමුත් දැන් මේක එහෙම කිව්වට අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැනේ. අපිට ඒක වෙන ක්‍රියාවලිය මෙන්න මෙහෙමයි මේ තරම් මේක බරපතලකම මේකයි මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් හානිය මේකයි මේකෙන් ලබන්න පුළුවන් ශක්තිය මෙච්චරයි අපි පහසුවට සුවයටපත් වෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට කියලා මේ දේවලුත් එක්ක කරන විග්‍රහයකින් තමයි අපි ඒක හඳුනාගන්නේ. ඒතර ඒ නිසා මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන එකේ මට්ටම් අපි ටිකෙන් ටික හඳුනා ගන්නකොට මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වෙනවා සකස් වෙනවා ඒ සකස් වීම ඔස්සේ අපි තව බල ගැන්විලා ශක්තිමත් වෙලා ඉස්සරහට යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වාසිදායක තත්ත්වයක්. අර කලින් කිව්වා වගේ අපි අර මේ තියෙන දැන් අද අපට තියෙන දේවල් සියලු සම්පත් සියලු වටිනාකම් සියලු වත්කම් දීපල ඔක්කොම අපට අතහරින්න සිද්ධ වුණාට මේ හඳුනා ගැනීම අතහැරෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අපි කවර භවතලයකට ගියත් ඒක අපි සහිතව යන්නේ. ඒක උරුමයක් හැටියට කිසියම් ආකාරයක ඒ ක්‍රියාවලියේ තියෙන සංවර්ධනාත්මක තත්වයක් හැටියට තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ අපි හඳුනා ගැනීම සහිතව ඉස්සරහට යන එක. එතකොට මේ සූත්‍රයේ අපි සඳහන් වෙනවා අපි ඒක රිෆර් කරමින් හිටියොත් when friends a noble disciple understands suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the way leading to the cessation of suffering. In that way he is one of right view. එතකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක හඳුනා ගැනීම තුලින් කොහොමද මේ දැක්මට පිවිසෙන්නේ කියන එක මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරන්නේ when friends a noble disciple understand අපි වලට මේ එතකොට ඇත්තටම දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකත් මේ විශ්වයේම තියෙන ලෝකයේම තියෙන එක්තරා ආර්යසංග මාර්ගයේ වගේම තියෙන මේ එක්තරා මේ සිස්ටම් එකක් මේ සිදු විය යුතු රටාවක්. එහෙම නැත්නම් එහෙම තමයි ඒක වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම වරට ලෝකයට ගෙනහැර දැක්වුවා පැහැදිලි කළා. යමක් හඳුනා ගැනීමේදී ඒ හඳුනා ගන්න ගියන්ද මම දන්නේ අපේ හාමුදුරුවන්ගේ මයික් එක ඕෆ් වුණා වගේ නේද? ඔව් මම මෙසේජ් එකක් දැන් යනවා. හරි දැන් ඇහෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඇහෙනවා. දැන් කොහොමද හදිසි වෙලාවක මේ කොතෙන්ද දැන් ගැනවත් කිව්වේ? ඇහෙන්නේ නැතුව ගියේ කොතනින්ද? ඔව් තප්පර 15ක් 20ක් විතර කියමුකෝ. එහෙමද? දැන් ඇහෙනව නේද? දැන් ඇහෙනවා. මම එතෙන්ද කිව්වේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක ලෝකේ ඕනෑම දෙයක් දෙස බැලිය යුතු ආකාරය. ඒ කියන්නේ ඒක බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්‍රථම වරට මේ පැහැදිලි කළා මේක
මෙන්න මෙහෙම තමයි වෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව නැත්නම් ප්‍රශ්නය ඒකට හේතුව ඒකේ නිරෝධයක් නැති කිරීමක් තියෙනවා නම් ඒකට තියෙන මාර්ගය. ඒතර මේක විශ්ව සත්‍යයක් හැටියට තියෙන එකක්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්වයාගේ දුක පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් මේ සාංශාරික ගැටලුව පිළිබඳව ආදේශ කිරීම තමයි උන්වහන්සේ කරලා පෙන්වුවේ. ඒතර වෙන ඒවා ගැන උන්වහන්සේ වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ නැහැ. වෙන ඒවට මේ පෙන්ලා දෙන්න මොකද අවශ්‍ය දේ උන්වහන්සේ හැම විටම අවශ්‍ය දේ පමණයි දේශනා කළේ පැහැදිලි කළේ වෙන තව දේවල් ගොඩාක් උන්වහන්සේට කියන්න තිබුණාට උන්වහන්සේ ඒවා ගැන සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ නැහැ. ඒක නිසා ඒවා ගැන ප්‍රකාශ මේ ප්‍රතික්ෂේප කළේ විශ්වය හා අනිකුත් දේවල් පිළිබඳව උන්වහන්සේ සැලකිලිමත් වුණේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේක තමයි ක්‍රියාවලිය කියන එක. වෙන්න ඕන දේ කියන එක. ඒක මේ තමන්ගේ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් වුණත් එහෙම නැත්නම් මේ තමන්ගේ ශාරීරික අසනීපයක් වුණත් සමාජ ප්‍රශ්නයක් වුණත් අන්තර්ජාතික ප්‍රශ්නයක් වුණත් මොකක් සම්බන්ධයෙන් වුණත් මේකේ වෙන්න ඕන දේ ගැටලුව දැකීම බඳු ගැටලුවක් ඇති වෙන්න හේතු සාධක වෙච්ච කරුණු සමූහය ඒ කරුණු සමූහය අදාළ වෙලා ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් හොයන්න පුළුවන් තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ විසඳුම කරා යන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තියෙන රටාවක් හැටියට විශ්ව ධර්මතාවයක් හැටියට තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒතර ඒ නිසා ඒකත් මේ සත්‍ය දැකීම සම්මා දිට්ඨිය ඇති කර ගැනීමට අදාළ වෙන ක්‍රමවේදයක් හැටියට තමයි මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක පිළිබඳව අපි තවදුරටත් කතා කළ යුතු දෙයක්. ඒක මම හිතන්නේ අපේ කාලය අවසන් වෙනව නේද කියහසනද? අපේ හැමදෙරේ මේ සමවෙන්න මේ දැන් උතර චතුරාර්ය සත්‍ය මම හිතන්නේ වැඩියම වැරදි අදහසක් ඇතිලා තියෙන මේ නිරෝධ කියන එක ගැන. මොකද නිරෝධය ගැන අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ තියෙන දෙයක් නැතිවීමක් ගැන. ඇත්තටම මේ වචනය ගැන හිතුවත් මේ උද කියලා කියන්නේ ඇත්තටම උදා නොවුන බව කියන්නේ නිරෝධ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අනුත්පාදයම තමයි මම හිතන්නේ. මේ අනුත්පාදය කියන වචනේ ඔය පටිසම්භිදා මග්ගයේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙන වචනයක්. දැන් අද අපි මේ හටගත්ත ප්‍රශ්නයක් මේ නැති කරගන්න මහන්සිය මං හිතන්නේ ඒක නිසා ඒක මේ ශාසනයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවනේ. මොකද අර දේවතාවෙක් ඇවිල්ලා අහනකොට මේ කොහොමද මේ ගඟ මේ ඕගතරම ඒ කියන්නේ අපේ හැමදෙරේ මේ එතනදි කියන්නේ මේ මම පීනුවෙත් නැතුව මේ මම උත්සාහ කරෙත් නැතුව එකතැන හිටියෙත් නැතුව එතර වුණා කියන එක. එතන මේ මම හිතන්නේ අපිට මිස් වෙන තැනක් තමයි නිකන් බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් තමයි මේ නිරෝධ කියන්නේ. මොකද අපි නිරෝධ කරන්න යනවා හේතුව නැති කරන්න යනවා. එතකොට ඇත්තටම වචනය පවා නී උද කියලා කියන්නේ ඇත්තටම උදා නොවුන බව. කියන්නේ නොහටගත් බව. නැත්නම් අනුත්පාදය කියන එක අපිට එච්චරම මේ කියන්නේ ඍජු වෙලා ඇවිල්ලා නැහැ නේද අපේ හන්දේ. දැන් මෙතෙන්දී යම් කිසිවක් දැන් මෙතන මේ දහමේ හැම විටම තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයක්නේ. ඒතර පටිච්ච සමුප්පාදයක් කියනගේ තේරුම යම් දෙයකට අදාළ වෙන සාධක රාශියක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා කියන එකනේ. එතකොට මේක හේතුඵලවාදයක් විතරක් වශයෙන් නෙමෙයි පටිච්ච සමුප්පාදයක් හැටියට. එතකොට ඕනෑම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න හේතු වෙන සාධක රාශියක් තියෙනවා. අර උපනිෂද් සූත්‍රයේදී දක්වන විදිහට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මම
හේතුවක් නැතුව යමක් ඇති නොවේයි නොකියම කියලා ඇතිවේයි නොකියම කියලා. එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඕනෑම දෙයකට අදාළ වෙන හේතු සාධක වෙන පරිසරයක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. එතකොට ඒක සියල්ල දකින්ද පුළුවන් වෙන්නේ සම්මා සම්බුදුවරයෙකුට අපේ තියෙන අවබෝධයේ හඳුනා ගැනීමේ මට්ටම් වලට අනුව අපි එක ආකාරයෙන් එක ප්‍රමාණයට තමයි අපි ඒක දකින්නේ. එතකොට ඒ දකින ප්‍රමාණය සැබෑ තත්වයම සැබෑ හඳුනා ගැනීමම නෙමෙයි. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ තමයි ඊට අදාළ වූ සියලුම සාධක ටික දකින්නේ. එතකොට මේ සියලුම සාධක දුරුවීමකින් පමණයි අදාළ වූ ගැටලුව හෝ ප්‍රශ්නය තවදුරටත් නොපවතින ස්වභාවයකට පත්වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර අදාළ වෙච්ච සාධක ටික ඉවත් වුණොත්නේ. එතකොට එසේ ඉවත්වීම තුළින් පමණයි මේ තියෙන ගැටලුව තවදුරටත් නොපවතින ස්වභාවයකට පත්වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මතාවයක් හැටියට රටාවක් හැටියට දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. එමයි දැන් එතකොට ඔය හේතු අතර ලොකුම හේතුවනේ අතරම බැලුවාම දැන් අර අවිජ්ජායත්වේ වාසේස විරාගෝදාගෙන මම හිතන්නේ එතකොට අපේ නොදන්නකම නිසාම දැන් ඇත්තටම අපි නොදන්නකම නිසාමනේ මේ අපි අයින් කරන්න යන්නේ අයින් වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි තණ්හාවෙන් අයින් වෙන්න නැත්නම් තණ්හාව අපෙන් අයින් කරන්න යන ප්‍රතිපදාවම ඒකේ වැරද්ද බුදු පියාණන් වහන්සේ දැක්කනේ. ඒ නිසා දැන් ඒ කියන්නේ අතරම ඔය ප්‍රතික්ෂේප කරේ දෘෂ්ටි වල ගොඩක් දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරේ. දැන් අපිටත් අද තියෙන්නේ අපි ඔය දැන් පළවෙනි එක දුක දැකලා දුකට හේතුව දැකලා අපි දුකේ හේතුව අයින් කරන්න යාම. ඒ කියන්නේ ඔය නිරෝධය කියන්නේ අයින් කිරීම කියලා අපේ අර්ථයක් තියෙනවා. හැබැයි අර දැන් බලන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ අර කියන්නේ එක තැනක තියෙන්නේ අර අභිඤ්ඤේයං අභිඤ්ඤාතං භාවේතබ්බං ච භාවිතං පහතබ්බං. දැන් පජහිතං කියලා පාලි වචනයකුත් තියෙනවා. පාලි වචනයක් කියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන්නේ පහතබ්බං පහීනං කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රහාණය කළ යුතු දේ ප්‍රහාණය කළා කියලා කියන්නේ ප්‍රහාණය වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය තුල තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි මේ ප්‍රහාණය වෙන බව. මොකද ආලෝකයේ තියෙනකොට අඳුර අයින් කරන්න මහන්සි ගන්න ඕනේ නෑනේ නේද? නෑ. ඔව්. ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ස්ථානයක් අපි මේ අද සතිವಾರය නිම කරන්න. ඒක ඉතාමත්ම මේ හොඳ තැනක්. මම හිතන්නේ අපි මේ සාකච්ඡාව එනසරටත් අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වනේ අපි හඳුනා ගැනීම මේ කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මේ මාසේ දැන් සතිವಾರ ඉවරයි. අපි මේ හඳුනා ගැනීම තවදුරටත් අපි ගෙනියමු මාර්තු මාසයට. එහෙනම් මම යෝජනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මාර්තු මාසයේ පළවෙනි සිකුරාදා ඒ කියන්නේ 5 වෙනිදා ආයෙත් අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙන විදිහට. ඉතින් එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් මේ මම හිතන්නේ අපි පිළිබඳව තියෙන අනුකම්පාව අනුව අපිට ගොඩාක් මේ ධර්මාබෝධය ලැබලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපේ දියුණුව සැලසෙනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේටත් අපි දීර්ඝායුෂ සහ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දියුණුව පිළිබඳ අනික මේ අපි පතනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අද සතිವಾರය අපි ඉන්න නිම කළා. මේ එන මාසේ මාර්තු මාසේ 5 වෙනිදා අපි ආයත් සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳ මේ සාකච්ඡාව අපිට මේ කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අදත් අපි ධර්ම සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙලා කල්යාණ මිත්‍රයන් හැටියට සියලු දෙනා එක්ව විවිධ අදහස් මතු කරමින් අපේ සුනිකාවික මහත්මයාත් බොහොම හොඳ වටිනා අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ගියන්ත මහත්මයා ඇතුළු සියලු දෙනාම ඒවට සම්බන්ධ වෙමින් ශ්‍රවණය කරමින්
මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීම සඳහා අපි ගන්නා උත්සාහය සඳහා සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම සියලු යහපත සිත සාන්තිය ධර්ම අවබෝධය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ පරිලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට සියලු දෙවි දේවතාවුන්ටත් අප සියලු දෙනාටම උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ කුසල ශක්තියෙන් හේතු ආසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් බයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. බයි තෙරුවන් සරණයි.